Hello, students. We are doing the prose named The Diary of a Young Girl, written by Anne Frank, but it is translated by Suzanne Messuti. Actually, I have already told you in the last video that Anne Frank was a young girl who has written about her life experiences in her diary. She belonged to Holland, and Holland was attacked by the Germans, and Germans captured the Holland, and the Jews living in German were tortured, and they were captured, and they were sent to the camps. So the young girl, Anne Frank, has written about the that time situation. So in the last video we read that Anne Frank and her family decided to move to the hiding place because they got the call up notice. So here are the few characters which are mentioned here. Mr. Van Dan, that was Anne's father's friend. Harry, Anne's friend. Margaret, Anne's elder sister. Mr. Copius, Anne's father's business partner. Mip, Anne's father's business partner and family friend. Hank Vance and Santane, Mip's new husband. Peter, Mr. Van Dan's son. Ellie and Kraller, employees in Anne's father's business. So these are the few characters, and now let's read what she writes next about her life. She's writing about Thursday, May 25, 1944 now. Actually, in the last video, we discussed about her life story when it was Wednesday, 8 July 1942. In 1942, they decided to move to the hiding place, and now it is 1944. 2 years have passed when they have moved to the hiding place. What she writes: Dearest Kitty, there is something fresh every day. This morning, Mr. Van Heuven was arrested. He was hiding 2 Jews in his house. It is a heavy blow for us. Not only because those poor Jews are once again balancing on the edge of abyss, but also because it is terrible for Mr. Van Heuven. She says there is something fresh every day, means something new is happening every day in their life. This morning what happened? Mr. Van Heuven was arrested. क्यों arrest ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? Because he was hiding 2 Jews in his house, and it is a heavy blow for us. ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲੂਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆ. ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਜ਼ ਪੂਅਰ ਜੋਇਸ ਆਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਐਜ ਆਫ ਐਨ ਇਬਿਸ. Edge of abyss means when something is going to face somebody is going to face some terrible situation, something frightening. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਆਫ ਐਨ ਇਬਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਅਰ ਜੋਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਟੈਰੀਬਲ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਵੈਨ ਹੂਵਨ. ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਵੈਨ ਹੂਵਨ ਲਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੂਇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. The world being turned upside down. The most decent people are being sent to concentration camps, prisons, lonely cells, while the lowest of the low rule over young and old, rich and poor. ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ the world has turned upside down, ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਡੀਸੈਂਟ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ, ਜੇਲ, ਲੋਨਲੀ ਸੈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਐਸਟ ਆਫ ਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਓਵਰ ਦ ਯੰਗ ਐਂਡ ਓਲਡ, ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ.
One gets caught for black marketing, another for hiding joys, or other unfortunate souls. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਦਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੋਲਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਪਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਨਾਜ਼ੀ, you don't know what's going to happen to you from one day to the next. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਜਰਮਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਜਰਮਨ ਪਰਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਵਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਜ਼ੀ ਦੈਨ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਨਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ then you don't know what's going to happen to you from one day to next ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ next morning ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, you don't know. Mr. Van Heuven is a great loss to us. To Ellie cannot possibly lug such huge amounts of potatoes all the way here, nor ਲਗ ਮੀਨਸ ਕੈਰੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵੈਨ ਹਿਊਵਨ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਵੈਨ ਹਿਊਵਨ ਹੋਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਲੀ ਕੈਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲੀ ਲਗ ਮੀਨਸ ਕੈਰੀ such large amount of potatoes all the way here ਕਿ ਐਲੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ all the way ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਹਿਊਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਡੇਲੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਿੰਗਸ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਲੌਕਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਸਮ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਡੇਲੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਾਨਾ ਸਮਥਿੰਗ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? vegetables, fruits, other such things, Mr. Van Heuven. So it was a great loss to them. ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ early late is difficult, it is not possible ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ large amount of potatoes ਇਕੱਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ. Nor should she have to. So our only choice is to eat fewer of them. I will tell what we have in mind. So ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ. ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਮਾਈਂਡ. ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਐਨੀ ਮੋਰ ਐਗਰੀਏਬਲ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. It's not going to make any more agreeable, means any more positive change is not going to come in our life. Mother says, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ? Mother says we will skip breakfast, ਕਿ ਅਸੀਂ breakfast ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ. Eat hot cereal and bread for lunch. ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਹੌਟ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ. ਐਂਡ ਫਰਾਈਡ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਫॉर ਡਿਨਰ, ਕਿ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰਾਈ ਪੋਟੈਟੋ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ. ਦੈਟਸ ਆਲ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ vegetable or lettuce once or twice a week. Lettuce is a salad, green salad. ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ possible ਹੋਇਆ ਕਦੇ vegetable ਜਾਂ salad ਕੁਛ twice a week ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, once or twice a week. That's all there is. We are going to be hungry but nothing worse than being caught. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, we are going to live a hungry, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, it's not worse. Your Zane. And at end she finishes her diary entry of Thursday, May 25, 1944, and again she writes she writes the diary on Friday, May 26, 1944. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ. Let's see what she writes on Friday. Dearest Kitty, at long last I can sit quietly at my table before the crack in the window frame and write to you everything I want to say. ਕਹਿੰਦੀ at long last ਮਤਲਬ ਕਿ after a long wait at last ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ
before a crack in the window frame and write to you everything I want to say। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਹਰ ਡਾਇਰੀ, I feel more miserable than I have in months. Even after the burglary, I didn't feel so utterly broken inside out. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I feel more miserable than I have in months। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਫੀਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦ burglary I didn't feel so utterly broken inside out। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਲਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਟਰਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੀਲ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਨ on one hand। but now ਕਹਿੰਦੀ situation ਕੀ ਹੈ? on one hand there is the news about Mr. Van Heuven, the Jewish Christian, which is discussed in detail by everyone in the house, the invasion which is so long in coming, the awful food, the tension, the miserable atmosphere, my disappointment in Peter। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਵੈਨ ਹੂਵਨ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਇਸ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਸ਼ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀਵਨ ਕਿ ਜੂਇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਜੂਇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਕਸਡ। ਦ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੋ ਲੌਂਗ ਇਨ ਕਮਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦ ਔਫੁਲ ਫੂਡ, ਦ ਬੈਡ ਫੂਡ, the tension, the miserable, sad atmosphere of the house, my disappointment in Peter, ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। on the other hand there is Ellie's engagement, Whitson reception, the flowers, Mr. Kraller's birthday, cakes and stories about movies and concerts। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਲੀ ਗੌਟ ਅੰਗੇਜ, ਵਿਟਸਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, flowers, Mr. Kraller's birthday, cakes and stories about movies and concerts, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। the gap, that enormous gap is always there। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ why she is referring to this thing ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਥਡੇਜ਼, ਕੇਕਸ, ਮੂਵੀਜ਼, ਸਟੋਰੀਜ਼, ਕੌਨਸਰਟਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। One day we were laughing at the comical side of the life in hiding, but the next day we are frightened and the fear and the tension and despair can be read on our faces। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ we were laughing at the comical side of life in hiding ਕਿ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, it is so funny to go in hiding, but ਕਹਿੰਦੇ next day there are many such days। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। we are frightened, we are fearful, we are having lots of tension, we are in despair, we are in sadness, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। and this is all because of ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? because of hiding। Mep and Mr. Kraller, we are the greatest burden for us
for all those in hiding. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਿਸਟਰ ਮੈਪ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਲਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਬੀਅਰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਝ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੂਇਸ਼ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਪ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਲਰ। ਮਿਪ ਇਨ everything she does, and Mr. Kraller through his enormous responsibility for 8 of us, which is sometimes so overwhelming, means that is so much that he can hardly speak from the pent up tension and strain. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਪ ਜੋ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੀ ਡਜ਼, ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਲਰ ਨੇ ਜੋ ਅਨੋਰਮਸ, ਜੋ ਹਿਊਜ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ 8 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਪੈਂਟ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਪੈਂਟ ਅਪ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕੈਨ ਹਾਰਡਲੀ ਸਪੀਕ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮਿਸਟਰ ਕੋਪੀਅਸ and Ellie also take very good care of us, but they are able to put the annex out of their mind, even if it is only for few hours or for few days. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕੋਪੀਅਸ ਐਂਡ ਐਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਅਨੈਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਔਰ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਆ, ਅਨੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਨ ਫਰੈਂਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਐਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਕੋਪੀਅਸ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਵਰੀਜ਼। Mr. Copious is with health and Ellie with her engagement, which is not looking very promising. But ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਕੋਪੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਐਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, which is not promising at this moment. But they have also have their outings, their visits with the friends, their everyday lives as ordinary people, so that tension is sometimes relieved, if only for a short while, but ours is never has been, not once in 2 years we have been here. ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਊਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਲੀਵ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ never has been, not once in 2 years। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। How much longer will this increasingly oppressive, unbearable weight press down us on? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ how much longer, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ oppressive, ਜ਼ੁਲਮ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ unbearable ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ weight, ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ। The drains clogged once again. We can't run water, or if we do, only a trickle. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਰਨ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡੂ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਟ੍ਰਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ। We can't flush the toilet, so we have to use toilet brush. We have been putting our dirty water into an earthenware jar. We can manage for today, but what will happen if the plumber can't fix it on his own? The sanitation department can't come till Tuesday.
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਇਲਟਸ ਵੀ ਇਵਨ ਫਲਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਬਰੱਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੰਬਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ, ਅਤੇ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਿਪ ਸੈਂਟ ਅਸ ਅ ਕਰੰਟ ਕੇਕ ਵਿਦ ਹੈਪੀ ਵਿਟਸਨ ਰਿਟਨ ਔਨ ਟੋਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਪ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਕੇਕ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਪੀ ਵਿਟਸਨ। It is almost as if she were mocking us since our moods and cares are far from happy। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੈਪੀ ਵਿਟਸਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। Actually happy Whitsun is like a festival ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਈਸਟਰ ਡੇ celebrated by the Christians। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 7th Sunday ਆਉਂਦਾ ਆ ਆਫਟਰ ਈਸਟਰ ਡੇ, ਐਂਡ 7th Sunday ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਟਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਅਰਥ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਸਨ ਕੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। We have all become more frightened since the Van Heuven business। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਨ ਹਿਊਵਨ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Once again you hear from all sides we are doing everything more quietly। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡੋਰ ਓਪਨ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਕੁਡ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਈਜ਼ਲੀ ਡੂ ਇਟ ਹੇਅਰ ਟੂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। What will we do if we ever? Then she stops writing। उन्होंने ओपन एंडेड ही छड़ दिता। फिर ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, नो आई मस्ट नॉट राइट दैट डाउन। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵੋਂਟ ਲੈਟ ਇਟ ਸੈਲਫ ਬੀ ਪੁਸ਼ ਟੂ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਟੂਡੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੇਰੀ ਮੀਨਸ ਔਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, all the fear I have already been through is facing me again in all its frightfulness। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਡਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। I had to go downstairs alone at 8 this evening to use the bathroom। There was no one down there since they were all listening to the radio। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ I had to go to downstairs alone। 8 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। There was no one down there। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। They were listening to the radio। I wanted to brave ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਾਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੀਲ ਸੇਫਰ ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਦੈਨ ਇਨ ਅ ਹਿਊਜ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਊਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਅਲੋਨ with those mysterious muffled sounds from upstairs and the honking of the horns in the street, I have to hurry and remind myself where I am to keep from getting shivers। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ
ਰਾਜ ਭਰੀਆਂ। ਮਫਲ ਸਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੁਸਫੁਸਾਨਾ। ਫਰੋਮ ਅਪਸਟੇਅਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੌਂਕਿੰਗ ਆਫ ਹੌਰਨਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਹਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਹਰੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਦੈਨ ਰਿਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਫਰੋਮ ਗੈਟਿੰਗ ਸ਼ਿਵਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਫॉर ਮੀ। I have asked myself again and again whether it would have been better if we had not gone into hiding, and if we were dead now and didn't go through this misery, especially so that others could be spared the burden। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੈਟਰ, ਇਹ ਨਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੇਅਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਤੋਂ। ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਥੋਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥੋਟ ਤੋਂ। ਵੀ ਸਟਿਲ ਲਵ ਲਾਈਫ, we haven't yet forgotten the voice of nature, we keep hoping for everything। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। we love life, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ voice of nature, ਕਿ there is someone in the nature, there is someone who is called God who will come and help us। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। I hope something will happen soon, even an air raid। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਐਨ ਏਅਰ ਰੇਡ, ਕਿ ਕੋਈ ਏਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਐम्पायर ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਨਥਿੰਗ can be more crushing than this anxiety। Let the end come, however cruel, at least then we will know whether we are finally going to win or go round। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਡਿਫੀਟਿੰਗ, ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕਮ ਸੂਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਰੂਅਲ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੈਦਰ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ ਥਰੂ ਔਰ ਗੋ ਅੰਡਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ this chapter। In this chapter, the young girl Anne Frank has highlighted the problems that the Jewish have faced in the Nazi empire। ਜੋ ਜਰਮਨਸ ਦਾ ਐम्पायर ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੂਇਸ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ have been discussed in this prose by Anne Frank। So I hope you have understood it। That's all for today. Thank you।